Good morning, student. Myself, Professor Dhaval Chandrana, and we are on a unit number 2, data compression subject. As we discussed Huffman coding and arithmetic coding, as previously, we completed one of the algorithm of unit number 2 is nothing but a Colombo code. In previous lecture, we discussed how to design a Colombo code for the given m and n numbers. And for that, first we discuss some rules which help to design a Colombo code. Then we take some formula, and after use those rules and the formula, we can create a Colombo code for m number to n to 0 to 15 numbers. So I hope and I wish you are going through this previous video and learn how to design a Colombo code. Today we discuss one of the new and most important algorithm regarding a unit number 2 is nothing but a rice code. As an exam point of view, the rice code is repeatedly questions in your final semester exam. So guys, please be patient and watch all these things which we are discussing in today's lecture and try to solve out by yourself within what we discuss and how to discuss two particular this algorithm. As same way, we first discuss a rules how to design a rice code. According to the rules, we discuss how to design a rice code with help of example. So guys, we are starting with the today's lecture with help of rice code rules. First rules, rice code is designed to encode a positive and a negative integer value. As previously, આપણે Colombo કોડમાં ફર્સ્ટ લાઇન એવી ડિસ્કસ કરી હતી કે Colombo કોડ ઓનલી પોઝિટિવ ઇન્ટીજર વેલ્યુ માટે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. So in a rice code, we design on a both the case if our number it should be a positive or maybe it should be a negative. So rice code is helpful to design for the positive as well as a negative integer value. This coding scheme designed in a three parts: sign bit plus unary numbers of ones and LSB. LSB is nothing but the least significant bit. So as previously, Colombo code is divided in a two different sections. First we take a queue, and based on a queue we create a unary code of queue, and then second part it is nothing but a different code. We take a different code of R. Same manner, rice code is divided in a three different sections. First we mention a sign bit because we are discuss a positive as well as negative integer value. So according to the first we can easily understand this particular rice code is for a positive number or for a negative number. Then we take a unary code of number of ones, and later on we discuss about LSB. So first thing, what is a sign bit and how we take a sign bit. If we design a rice code for the positive integer value, then sign bit is 0. For the negative integer value, we use 1 as a sign bit. So જો તમે પોઝિટિવ નંબર ઇન્ટીજર વેલ્યુ માટે રાઇસ કોડ ડિઝાઇન કરો છો તો એઝ અ સાઇન બીટ એટલે કે તમારું ફર્સ્ટ બીટ તમારે 0 મેન્શન્સ કરવાનું છે. સેમ વે જો તમે નેગેટિવ ઇન્ટીજર વેલ્યુ માટે રાઇસ કોડ ડિઝાઇન કરો છો તો એનું સાઇન બીટ તમારે 1 મેન્શન્સ કરવાનું રહેશે. Then second things, unary code of number of ones. So unary code already we discuss કરી લીધું છે. In our previous lecture, Colombo code ની અંદર આપણે unary code already find out કરી લીધું છે. જો તમને એમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે previous video જોઈ અને unary code સમજી લેજો. Currently we are discuss a unary code of number of ones. So let's check how to find a number of ones. If you want to find a number of ones for a given number, we require one parameters known as a k. So આપણે જો કોઈ નંબર માટે numbers of 1 find out કરવું છે તો એની માટે એક પેરામીટર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને પેરામીટર્સનું નામ આપણે k મેન્શન્સ કરવાનું છે. As per the given k value, we design a number of 1 with help of below steps. So એ k પેરામીટરનો યુઝ કરીને આપણે different steps ફોલો કરવાના છે અને end of a last steps we generate a number of ones, અને એ જે number of 1 ની વેલ્યુ મળે છે એનું આપણે unary code find out કરવાનું છે. It is your
second point, or we can say second number, to help design a rice code. So first steps for finding a number of ones. First step is we convert our decimal number into the binary number. So પહેલું સ્ટેપ શું છે, જે તમને ડેસિમલ નંબર આપ્યા હોય એ ડેસિમલ નંબરનું સૌથી પહેલાં તમારે કેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે, બાઇનરી નંબરમાં. આ જે સ્ટેપ્સ આપણે અત્યારના જોઈએ છે એનું એક્ઝામ્પલ લઈને પણ તમને એક્સપ્લેનેશન આપી દઈશ, જેનાથી તમને ઇઝી રાઇસ કોડ ડિઝાઇન કરવામાં ઇઝી પડશે અને આ વસ્તુ નંબર્સ ઓફ વન સમજવામાં પણ ઇઝી રહેશે. સો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે, જે ડેસિમલ નંબર આપ્યા છે એનો બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવાનું. ધેન એઝ પર ધ ગિવન કે, જે પેરામીટર આપણને કેની જે વેલ્યુ આપી છે, વી ટેક અ એલએસબી ફ્રોમ અ બાઇનરી નંબર. એટલે આપણી પાસે સૌથી પહેલાં કયો નંબર હશે, ડેસિમલ. એનું આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કન્વર્ટ કરશું બાઇનરીમાં. એટલે હવે આપણી પાસે બાઇનરી નંબર આવી ગયો હશે. હવે કેની જેટલી વેલ્યુ આપી છે એના એલએસબી બીટ, એલએસબી એટલે લિસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ, એટલે તમારા રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી એટલા બીટ લેવાના છે ફ્રોમ અ બાઇનરી નંબર. નેક્સ્ટ થર્ડ સ્ટેપ, after generating LSB code, we check the binary number if any number or digit is remaining in a binary digit after removing LSB. Then we convert a remaining digit to the decimal value, and this is decimal number known as a number of 1. So third step આપણે શું પ્રોસેસ કરીએ છીએ, જે LSB આપણને કયા નંબર ઉપર મળશે, કે પેરામીટર્સ ઉપર મળશે. સો એલએસબી નંબર જે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ બાઇનરીમાંથી, એ એલએસબી નંબર રિમૂવ કરી દેવાના છે અને ફરી વખત એ બાઇનરી સ્ટ્રિંગને રીડ કરવાની છે કે એલએસબી નંબર જેટલા આપ્યા છે, એટલે કે કે જેટલી વેલ્યુ આપી છે એટલા બીટ આપણે રિમૂવ કરી દીધા ફ્રોમ અ બાઇનરી સ્ટ્રિંગ. હવે જો કોઈ નંબર તમને વધે છે, એટલે કે કોઈ ડિજિટ રિમેનિંગ થાય છે ઇન અ બાઇનરી વેલ્યુ, તો આપણે એને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરશું અને એ જે ડેસિમલ નંબર મળે છે એન્ડ ઓફ અ રિઝલ્ટ, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ નંબર ઓફ વન્સ. અને જે નંબર્સ ઓફ વન મળ્યા એનું આપણે સેકન્ડ પોઝિશન્સ ઉપર યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એ તમારા રાઇસ કોડનું સેકન્ડ સ્ટેપ છે. સો આપણે ચેક કરી લઈએ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ અ નંબર ઓફ વન્સ. બટ ઓબ્વિયસ એના માટે એક પેરામીટર્સ આપણા રૂલ્સ પ્રમાણે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અને કયા નંબરનો નંબર ઓફ વન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. સો ઇટ્સ બીકમ 10. સૌથી પહેલું સ્ટેપ્સ આપણે શું કરવાનું છે, જે ડેસિમલ વેલ્યુ આપી છે એટલે કે 10 એનું બાઇનરી કન્વર્ટ કરો. સો ડેસિમલ ટુ બાઇનરી કન્વર્ટ કર્યું 1010. હવે એલએસબી બીટ શેના ઉપરથી લેવાના છે, એઝ પર અ ગિવન કે. તો એઝ પર ધ સ્ટેપ નંબર 2 આપણે લાસ્ટ 2 ડિજિટ આપણા બાઇનરી સ્ટ્રિંગમાંથી રિમૂવ કરી દઈશું. એટલે સ્ટેપ 2માં આપણને એલએસબી બીટ શું મળે છે, 1 અને 0. એલએસબી મીન્સ રાઇટ હેન્ડ સાઇડથી તમે એટલા બીટ્સ લઈ શકો. ઇટ ઇઝ લિસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ. આપણે કેટલા બીટ લેવાના છે, જેટલી વેલ્યુ કેની હશે એટલા બીટ. તો આપણે 2 બીટ લઈ લીધા, એલએસબી મળે છે 10. હવે સ્ટેપ નંબર 3માં આપણે એલએસબી રિમૂવ કરવાના છે, એટલે કે આ ફર્સ્ટ 1 અને 0 રિમૂવ કરી દઈએ. ફરી વખત આ બાઇનરી સ્ટ્રિંગ ચેક કરીએ કે આપણને કોઈ ડિજિટ રિમેનિંગ્સ છે કે નહીં. તો આ સ્ટ્રિંગની અંદર 1 0 રિમેન છે. રિમેનિંગ ડિજિટ ઇન અ બાઇનરી ઇઝ નથિંગ બટ અ 1 0. અને જે રિમેનિંગ બાઇનરી બીટ ડિજિટ મળે છે આફ્ટર રિમૂવિંગ એલએસબી, ધેન વી કન્વર્ટ અ રિમેનિંગ ડિજિટ ટુ ડેસિમલ વેલ્યુ. સો આપણને 1 0 જે બાઇનરી મળે છે એનું ડેસિમલ કન્વર્ટ કરો તો શું મળે, ઇટ્સ બીકમ અ 2. સો જે 2 છે એટલે કે જે ડેસિમલ વેલ્યુ મળે છે નોન એઝ અ નંબર ઓફ વન્સ. સો એને આપણે શું કહેવાનું છે, નંબર ઓફ વન્સ. સો આ રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું નંબર્સ ઓફ વન્સ. હવે આ જે નંબર્સ ઓફ 1 મળ્યા 2, એનું યુનરી કોડ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, 2 મેથડ છે. આઈધર તમારે જે નંબરનું યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, અહીંયા આપણી પાસે નંબર 2 છે તો એટલી વખત વન્સ અને 1 ટાઈમ 0, એટલે કે 2 ટાઈમ 1 1 ટાઈમ 0. આઈધર સેકન્ડ મેથડ, જેટલા નંબરનું તમારે યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો એટલી વખત 0 અને 1 ટાઈમ્સ 1, એટલે કે 2 ટાઈમ 0 અને 1 વખત 1. આપણે ઓલવેઝ ફર્સ્ટ મેથડ પ્રિફર કરશું, n નંબર ઓફ ટાઈમ્સ વન્સ ફોલોડ બાય 0. એટલે કે અહીંયા 2 નંબરનું આપણે યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય તો 2 વખત 1 અને 1 વખત 0 લખવાનું થશે. સો ઇટ ઇઝ અ સેકન્ડ થિંગ્સ which we discuss about how to find a number of ones and
those number which we will gathering from the out of a number of 1, we discuss about how to create a unary code. Now the third section we just require to find LSB, જે ઓલરેડી આપણે યુનરી કોડની અંદર આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ નંબર્સ ઓફ વન્સ, એમાં જ આપણે જોઈ લીધું છે. સો આઈ થિંક તમને ત્રણેય પેરામીટર્સ, ત્રણેય સેક્શન્સ જેના કોમ્બિનેશનથી રાઇટ કોડ જનરેટ કરવાનો છે એ ક્લિયર થઈ ગયું હશે. સાઇન બીટ પોઝિટિવ માટે 0, નેગેટિવ માટે 1. નંબર ઓફ વન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? 3 સ્ટેપ્સ છે, એ ત્રણેય સ્ટેપ્સ ફોલો કરશો. જે નંબર મળે છે એ તમારો નંબર્સ ઓફ વન્સ છે, એનું આપણે યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. અને લાસ્ટ થર્ડ પાર્ટ છે LSB. એ LSB શેના ઉપર મળશે? જે કે વેલ્યુ આપી છે અથવા તો કે પેરામીટર્સ છે, એમાં જેટલા નંબર આપેલા છે એટલા બિટ્સ આપણે એઝ એ LSB પુટ કરવાના છે. સો આ કમ્બાઇન 3 પાર્ટને આપણે એક સાથે લખશું. ઇટ્સ બીકમ અ રાઇસ કોડ. નાઉ let's check how to design a rice code with an example. So design a rice code for a 0 to 15 number with k is equal to 2. So as a exam point of view તમારે ઓનલી આ ટેબલ ડ્રો કરવાનું છે, બીજી કોઈ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એ તો આપણે સમજવા માટે એ ડિસ્કસ કર્યું છે કે કઈ રીતે તમે નંબર ઓફ વન્સ લેશો, કઈ રીતે LSB લેશો અને સાઇન બીટ કઈ રીતે ડિફાઇન કરશો. સિક્વન્સ કમ્પલસરી મેટર કરે છે. સૌથી પહેલાં તમારે સાઇન બીટ મૂકવાનું છે એન્ડ ઓફ રાઇસ કોડ, એટલે સૌથી પહેલાં તમારું બીટ હશે એ સાઇન બીટ હશે. સેકન્ડ હશે એ કોડ ઓફ યુનરી કોડ ઓફ નંબર ઓફ વન્સ, અને થર્ડ જે તમારે પુટ કરવાનું છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ LSB. આ સિક્વન્સ યાદ રાખવી કમ્પલસરી છે. બટ ઓબ્વિયસ આપણે ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર જ ડિસ્કસ કર્યું કે રાઇસ કોડ છે એ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બંને વેલ્યુ માટે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આ ઇક્વેશન્સ અથવા તો આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર આપણને રાઇસ કોડ ડિઝાઇન કરવાનું કીધું છે, અને 0 to 15 નંબર માટે તો આપણે પોઝિટિવ માટે પણ એક્સપ્લેન કરી દઈશું અને નેગેટિવ માટે પણ એક્સપ્લેન કરી દઈશું. અને આપણને કે કેટલો આપ્યો છે? 2. સો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. 0 to 15 આ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે, નેગેટિવ વેલ્યુ -1 to 15. સૌથી પહેલાં આપણે બાઇનરી કન્વર્ટ કરી દઈએ. સો 0નું 0, 1નું 1, 2નું 1 0, 3નું 1 1, 4નું 1 0 0, રેસ્ટ ઓફ 15 સુધી 4 ટાઈમ્સ 1. આપણે કાંઈ નથી કર્યું, સિમ્પલી આ નંબર્સને આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સમાં બાઇનરી લખેલું છે. હવે બટ ઓબ્વિયસ છે, એઝ પર ધ સ્ટેપ નંબર 1 ઓર એઝ પર ધ સાઇન બીટ, પોઝિટિવ નંબર માટે આ બધા જ પોઝિટિવ નંબર છે, એ બધા માટે સાઇન બીટ આપણે શું યુઝ કરશું? 0. સો આપણે 0 મેન્શન્સ કરેલું છે. અને આ બધા માટે આપણે કયું બીટ મેન્શન્સ કરવાનું છે એઝ અ સાઇન બીટ? ફર્સ્ટ બીટ 1. સો આઈ થિંક પહેલી વેલ્યુ, પહેલું બીટ તમને ક્લિયર છે. હવે LSB બીટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? આપણી પાસે જે પણ બાઇનરી નંબર છે એમાંથી લાસ્ટ 2 ડિજિટ એ આપણા LSB હશે. સો 0ની અંદર 2 બીટ છે જ નહીં, એટલે LSB આપણે 0 0 લખશું. 1માં સેમ 0 અને 1 આગળ તમે 0 લગાડી શકો છો, એટલે વેલ્યુ ચેન્જ નહીં થાય. 1 0 2 બીટ છે એઝ ઇટ ઇઝ કેરી ફોરવર્ડ કરો LSBમાં. 1 0 1 1 નું 1 1 1 0 0. તો આપણે બીટ કેટલા લેવાના છે? કેની જેટલી વેલ્યુ હોય એટલા જ બીટ LSB તરીકે લેવાના છે. સો કેની વેલ્યુ છે 2. સો આ 3 બીટમાંથી આપણે લાસ્ટ 2 ડિજિટ લેશું. ઇટ્સ બીકમ યોર LSB. સો ઇટ્સ બીકમ અ 0 0, અહીંયા 0 1, અહીંયા 1 0, 7 માટે 1 1, 8 માટે 4 ડિજિટ છે, એમાંથી LSB 2 બીટ લેશું એટલે 0 0, 9 માટે 0 1, 10 માટે 1 0, 11 માટે 1 1. સેમ ફોર 12 માટે 0 0, 13 માટે 0 1, 14 માટે 1 0 અને 15 માટે 1 1. સો આઈ થિંક LSB બીટ કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા એ સમજાઈ ગયું હશે. નાવ ચેક કરો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ અ નંબર્સ ઓફ 1. 3 સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે. કઈ રીતે આપણે ફોલો કર્યા હતા? સો સૌથી પહેલાં તમને જે ડેસિમલ વેલ્યુ આવે મળે છે એનું બાઇનરી કન્વર્ટ કર્યું. સો બાઇનરી કન્વર્ટ થઈ ગયું, એમાંથી આપણે LSB બીટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા, અને રિમેનિંગ જો કોઈ બાઇનરી બીટ હોય તો એનું આપણે ડેસિમલ કરવાનું છે. સો આ બે નંબર માટે કોઈ રિમેનિંગ્સ બીટ વધતું નથી, એટલે નંબર્સ ઓફ 0 નંબર્સ ઓફ 1 0 0 પુટ કરી દીધું. સેમ અહીંયાથી આપણે LSB બીટ રિમૂવ કરી દઈએ તો બાઇનરીમાં કોઈ નંબર રિમેનિંગ્સ રહેતું નથી, એટલે એ પણ નંબર ઓફ 1 0 થઈ જશે. નાવ જો LSB બીટ
00 રિમૂવ કરીએ છીએ તો બાઇનરી સ્ટ્રિંગ રીડ કરતાં એઝ પર ધ સ્ટેપ નંબર 3 1 રિમેનિંગ છે અને 1નું ડેસિમલ કન્વર્ટ કરીએ તો શું થાય 1 એઝ ઇટ ઇઝ 1નું ડેસિમલ 1 1નું ડેસિમલ 1 1નું ડેસિમલ 1 સો નંબર્સ ઓફ 1 ઇઝ બીકમ 1. નાવ 2 બીટ LSB રિમૂવ કરી દીધા છે. હવે ફરી વખત રીડ કરો તો 10 વધે છે. 10નું બાઇનરી નંબરમાંથી ડેસિમલ કન્વર્ટ કરો એટલે 2 થાય. સેમ ફોર 10નું બાઇનરીમાંથી ડેસિમલ કરો એટલે 2. 10નું બાઇનરીમાંથી ડેસિમલ કરો એટલે 2. સેમ ફોર 10 2. નાવ 11નું બાઇનરીમાંથી ડેસિમલ કરશો એટલે 3. સેમ ફોર 3. સેમ ફોર 11 ઇટ્સ બીકમ 3 એન્ડ 11 બીકમ 3. સો આઈ થિંક આપણે જે પણ 3 પેરામીટર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના હતા એઝ અ પ્રી રિક્વિઝિશન્સ ઓફ રાઇસ કોડ, સાઇન બીટ, નંબર ઓફ વન્સ એન્ડ LSB, એ તમને આઈ થિંક સમજાઈ ગયા હશે આ આખું ટેબલ્સ. હવે સિક્વન્સ કઈ છે? સૌથી પહેલાં તમારે સાઇન બીટ પુટ કરી દેવાના છે તો અહીંથી ડાયરેક્ટલી તમે પહેલાં બધા જ ડિજિટ સાઇન બીટ પુટ કરી દો છો. હવે કોડ ઓફ યુનરી કોનું લેવાનું છે? નંબર્સ ઓફ 1નું. તો 0નું યુનરી કોડ બટ ઓબ્વિયસ 0 થશે. સો આ ફર્સ્ટ 4 માટે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે 4 0 મેન્શન્સ કરી દઈએ છીએ. હવે જ્યારે 1નું યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય તો આપણે ફર્સ્ટ મેથડ યુઝ કરશું n નંબર ઓફ ટાઈમ્સ 1 ફોલોડ બાય 0. સો 1નું 1 ટાઈમ્સ 1 0. સેમ ફોર 1નું 1 ટાઈમ્સ 1 0. સેમ 1 0. 1નું 1 0. 2 આવે તો 2 ટાઈમ્સ 1 ફોલોડ બાય 0. 2નું 2 ટાઈમ્સ 1 0. સેમ ફોર 2 ટાઈમ્સ 1 0 એન્ડ સેમ ફોર 2 ટાઈમ્સ 1 એન્ડ 0. સેમ જો 3 નંબર્સનું યુનરી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે તો પ્રીવિયસ આપણે 2 હતું તો 2 ટાઈમ્સ 1 લખતા હતા. હવે 3 છે તો 3 ટાઈમ્સ 1 લખી અને 0. સેમ ફોર રેસ્ટ. અને લાસ્ટમાં એઝ ઇટ ઇઝ LSB પુટ કરી દેવાના છે. જેમ સાઇન બીટ પહેલાં મૂક્યું એમ LSB લાસ્ટમાં મૂકી દેવાના. એટલે કે 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. આ જે હું લખું છું એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા 0 છે એટલે અહીંયા 0 0 લખું છું. આ 0 1 છે સો 0 1. આ 1 0 છે સો આ 1 0 એન્ડ આ 1 1 છે સો આ 1 1. So it is your final rice code of 0 to become 0 0 0 0. For 1 it's become a 0 0 0 1. For 2 it's become a 0 0 1 0. And for the 15 it's become a 0 1 1 1 0 1 1. So આ અત્યારના જે લાસ્ટ કોલમ છે ઇટ ઇઝ ફોર ધ પોઝિટિવ 0 to 15 રાઇસ કોડ. એ જ વસ્તુ નેગેટિવ માટે કરીએ તો બાકીની પ્રોસેસ કોડ ફોર યુનરી એન્ડ LSB એઝ ઇટ ઇઝ. તમારે ચેન્જ ક્યાં કરવાનું હોય? સાઇન બીટ. સો અહીંયા જેટલા પણ આપણે 0 મેન્શન્સ કર્યા હતા એ બધાની જગ્યાએ આપણે શું મેન્શન્સ કરી દઈશું? 1. બાકીની બધી જ વેલ્યુ સેમ હશે. લાઈક પોઝિટિવ 15 માટે 0 1 1 0 2 ટાઈમ 1 એન્ડ નેગેટિવ 15 માટે આ 0ના રિપ્લેસમેન્ટમાં 1 પુટ કરી દઈએ એન્ડ rest of 3 times 1 0 and 1 1. So it is a simple and easiest algorithm of unit number 2 is nothing but a rice code. I hope તમને algorithm સમજાઈ ગયો હશે. એક વખત જાતે ટ્રાય કરી સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો અને આ જ ન્યુમેરિકને તમે કેની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કરીને પણ જાતે ટ્રાય કરી શકો છો. I hope you are clear this algorithm how to design a rice code with help of rules and a numeric. Thank you so much.